अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता योगेस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानहम् मौद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाक्रयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तां परकारयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पती स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रेतमहात्मानं देवः प्रकृमदे स्वयं शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः वारिषद्याः परश्रुतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वाननिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जय दिवनाचरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलिनं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पलाशल्यग्रहामतीकृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदीकैवर्तके केशवीं धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्ने नास्ति न तत् क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकम् महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वे राजधर्मपर्वः 28 अध्यायः 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಷೋಡಶ ರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು. 16 ಜನ ರಾಜರು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನ್ಮೇಜಯ ರಾಜ, ಆಗಲೂ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾತೆತ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇ ವಾಸುದೇವ, ಬಂಧು ವ್ಯಸನದಿಂದ ತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಪುತ್ರನು ದುಃಖ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದಂತಿರುವಾಗ ನೀನೇ ಇವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇವನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತಿರುಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವ ಸಂದೇಹಕ್ಕಿಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ನೀನಾದರೂ ಅವನ ದುಃಖವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸು ಎಂದರು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದನು. ಯುಧಿಷ್ಠರನಾದರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯಲಾರ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಮ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಚಂದನಾನುಲೇಪಿತವಾಗಿ ಶಿಲಾಸ್ತಂಭದಂತಿರುವ ಧರ್ಮರಾಜನ ತೋಳುಗಳನ್ನ
ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹುಡುಗಿರ. ಹರಡಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಂದವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಖವು ಆಗಲೇ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಅರಳಿದ ಕಮಲದಂತೆ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ಸನ್ಮುಖದೊಡನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಓ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ವೃಥಾ ದೇಹವನ್ನು ಕಂದಿಸತಕ್ಕ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಎಡೆಗೊಡಬಾರದು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದವರು ನಿನಗೆ ಹೇಗೂ ತಿರುಗಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಣ ಎಚ್ಚರವಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ರಾಜರನ್ನ ನೀನು ಕಾಣುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಶೂರರು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಾಗಲೇ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ವೇದಾಂಗ ಪಾರಂಗತರಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವೀರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಮಹಾತ್ಮರಾದವರು ಮೃತರಾದರು ಎಂದು ನೀನು ದುಃಖಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಿರುವ ಸೃಂಜಯನನ್ನ ಕುರಿತು ನಾರದರು ಹೇಳಿದ ಪುರಾತನವಾದ ಇತಿಹಾಸವೊಂದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ನಾರದನು ದುಃಖಿತನಾದ ಸೃಂಜಯನನ್ನ ನೋಡಿ, ಹೇ ಸೃಂಜಯ, ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ ಗುಳಿರ್ತಿ? ನಾನಾಗಲಿ ನೀನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರವು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಮೃತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕವರೇ. ನಿನಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲಾದ ಪೂರ್ವರಾಜನು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋದರು. ಅವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಲಿಸಿ ಕೇಳು. ಅವರ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದುಃಖ ತಾನಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಅವರ ಚರಿತ್ರ ಉದಾರವಾಗಿ ಅತಿ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಷೋಡಶ ರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಿನಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಮರುತ್ತ ರಾಜ. ಅವಿಕ್ಷಿತ್ತಿನ ಕುಮಾರನಾದ ಮರುತ್ತ ಎಂಬ ರಾಜನು ಕಾಲಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆವು. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆತನು ನಡೆಸಿದ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ವರುಣ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವನು ತನ್ನ ಯಾಗದಿಂದ ದೇವರಾಜನಾದ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಸಂವರ್ತ ಎಂಬುವನು ಇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆ ರಾಜನಿಂದ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ. ಆ ಮರುತ್ತು ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಭೂಮಿಯು ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದೇವತೆಗಳೇ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಮರುತ್ತುಗಳೇ ಸೋಮಪಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಋತ್ವಿಕಗಳಾಗಿ, ಸಾಧ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಚಾರಕರಾಗಿ ಇದ್ರು. ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಟ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಿಗುವಂತಿತ್ತು. ಹೇ ಸೃಂಜಯ, ನಿನಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರಗಿಂತಲೂ ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಮೇಲೆನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾಜನೇ ಮೃತರಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೇಕೆ ಶೋಕಿಸ್ತೀಯೇ? ಇಲ್ಲಿ ನಾರದ ಸೃಂಜಯನಿಗೆ ಹೇಳಿತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಂದಿನ ರಾಜ ಅವನ ಮಗನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ದುಃಖ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ. ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಚೇತನನಿಗೆ ಆನಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ಗಂಡು ಮುಂದೆನೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದಾರುಣವಾದಂತಹ ದುಃಖ ಅಂತ. ಮೂಲತಃ ಈ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಾಗಬಾರದು. ದುಃಖ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಉದ್ವೇಗವನ್ನ ಭರಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರು ಸಮಾಧಾನ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲತಃ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು, ಯಾರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗುವಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ನೀನು ಭಾವಿಸು.
ಸುಖ ದುಃಖ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಾಗೋಲ್ವೇ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು? ಈ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದು. ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಇದೇನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾಯತ್ತವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಅದರ ಅನುಭವ ಇವನಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಖವಾಗಲಿ ದುಃಖವಾಗಲಿ ನಮಗಾಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೇಶವ ಸ್ಥಿತದೇ ಮುನಿರುಚ್ಚೇತ. ಅವನು ಮುನಿ. ಯಾರು? ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಮೀರಿದವನು. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ ಇರೋನು, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ಇರೋನು. ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು ನನಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಯೋಜಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಶರೀರ ಬೇರೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಣ ಕಳೆಬರಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿವೇಕದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈ ಸೃಂಜಯ ನಡೆಸಿದ ಯಾಗಗಳು ಇಂದ್ರನ ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೃಂಜಯನು ಹೋಗಿದ್ದಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಮೂಲತಃ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬಂದಾಗ ವಿವೇಕ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಗ್ರವಾದಂತ ಕೋಪ ಇವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಜೆಕ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ನಟನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ತೀವ್ರವಾದ ಉದ್ವೇಗ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಇವನು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ? ಯಾರು ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ನೋ ಅವನಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಉದ್ವೇಗವನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದು ಮರುತ್ ರಾಜ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದು. ಕವಿಕ್ಷಿತ್ತಿನ ಕುಮಾರ ಮರುತ್ ಅವನು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸುಹೋತ್ರ ಅಂತ ವಿಥಿತ ಪುತ್ರನಾದ ಸುಹೋತ್ರನು ಕಾಲಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರೂ ಹೋಗೋದೇನೆ, ಊಟದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಈ ಸುಹೋತ್ರನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರನು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ 1 ಸಂವತ್ಸರದ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ನೋಡಿ, ಚಿನ್ನದ ಮಳೆ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದ ಇವನ ಯಾಗದಿಂದ. ಆ ರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ವಸುಮತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ವಸುಮತಿ ಭೂಮಿಗೆ. ಆತನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳೊಳಗೆಲ್ಲ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರವಾಹವೇ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಹೇಳುದು ನಮಗ್ ಬರೀ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ, ಪೊನ್ನಿ, ದಡದಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನ ತಂದು ತಂದು ಎರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಏನ್ ಬರೀ ಮರಳೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ರಾಜನ ಅವನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದು ಅವನ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದರ ಫಲದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನದಿಗಳೊಳಗಿನ ಮೀನು, ಆಮೆ, ಮೊಸಳೆ ಮುಂತಾದ ಜಲಜಂತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರನು ಸುವರ್ಣಮಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಇಂದ್ರನಿಗೇನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೀಗೆ 100,000 ಲೆಕ್ಕದಿದ್ದ ಸ್ವರ್ಣಮಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸುಹೋತ್ರನೇ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸುಹೋತ್ರನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಮಹಾಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸುವರ್ಣ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ.
ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸುವರ್ಣ ಸಂಪದೆಗಳನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಸೃಂಜಯ, ನಿನಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತ 4 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲೆನಿಸಿದ ಆ ರಾಜನೇ ಮೃತಿ ಹೊಂದಿದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಯಾಗ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮೃತನಾದ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನೀನು ಹೀಗೇಕೆ ದುಃಖಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೀಯೇ? ಸೈರಿಸು. ಸೈರಿಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬೇರ್ ಇಟ್, ದುಃಖವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೇನು, ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಆಯಸ್ ಮುಗೀತು ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಯಾರೋ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೇನೋ? ತಂದೆನೋ, ತಾಯಿನೋ, ಹೆಂಡತಿನೋ, ಗಂಡನೋ, ಮಗನೋ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ದುಃಖ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಮ್ಮಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಟ್ ಕೊಡಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸದ್ಯ ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ದುಃಖ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾದ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಗೆಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನಕರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದುಃಖದ ಉದ್ವೇಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ರಾಜ ಬೃಹದ್ರಥ. ಅಂಗದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹದ್ರಥ ರಾಜನೆಂಬ ರಾಜ, ಅವನು ಮೃತನಾದದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಇವನು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ 10 ಲಕ್ಷ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತೆಯಾದ 10 ಲಕ್ಷ ಕನ್ಯರನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದವನು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಮಾಲಿಕೆಗಳುಳ್ಳಂತಹ 10 ಲಕ್ಷ ಆನೆಗಳನ್ನ, ಸುವರ್ಣ ಭೂಷಿತಗಳಾದ 1 ಕೋಟಿ ವೃಷಭಗಳನ್ನ, 1000 ಗೋವುಗಳನ್ನ ದಕ್ಷಿಣಾರೂಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ವಿಷ್ಣುಪದ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಯಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಮಪಾನದಿಂದ ಇಂದ್ರನು, ಭೋಜನ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮೈ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತೃಪ್ತರಾದರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಅವರು ಅವನು ನಡೆಸಿದ 100 ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ದೇವ, ಗಂಧರ್ವ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ದಣಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವು. ಸೋಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಷ್ಠೋಮ, ಅತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಠೋಮ, ಮುಖ್ಯ, ಷೋಡಶಿ, ಅತಿರಾತ್ರ, ವಾಜಪೇಯ, ಆಪ್ತೋರ್ಯಾಮ ಎಂಬ ಈ 7 ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಅಂಗರಾಜನು ಕೊಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳಂತೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರಲಾರ. ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 4 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲೆನಿಸಿದ್ದ ಆತನೇ ಅವನೇ ಮೃತನಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ದುಃಖಿಸ್ತೀಯ? ಸೃಂಜಯ ತನ್ನ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ನಾರದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಏನ್ ಮಗನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ? ಬರೀ ಮಗನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ದಾಯಾದಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಉದ್ವೇಗವನ್ನ ತಡ್ಕೋ. ಈಗ ಈ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕೌರವ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮರ್ತೋಯ್ತಾ? ದುಃಖ ಎಲ್ರು ಕೂಡ, ಆ ಕೌರವ ಪತ್ನಿಯರು, ಈ ಕಡೆ ದ್ರೌಪದಿ, ಮಿಕ್ಕ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರೇನೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಮಗನನ್ನು, ಹೆಂಡತಿನೋ, ಗಂಡನನ್ನು, ಅಣ್ಣನನ್ನು, ತಮ್ಮನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾರಣನಾದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಇವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೇನು, ನಾ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಣನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಾಜನಾಗಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಧರ್ಮ, ಅದು ರಾಜಧರ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ರಾಜ ಶಿಬಿ. ಉಶೀನರ ಪುತ್ರನಾದ ಶಿಬಿ, ಅವನು ಕೂಡ ಕಾಲಗತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾಲದ ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೈವಾಧೀನನಾದ, ಸತ್ತ ಅಷ್ಟೇ.
ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚರ್ಮದಂತೆ ಸುತ್ತಿದವನು. ಅವನು ಏಕರಥನಾಗಿ ತನ್ನ ರಥಘೋಷದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏಕಛತ್ರಾಧಿಪತ್ಯದಿಂದ ಆಳಿದನು. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ರಾಜ. ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಛತ್ರ, ಅದು ಏಕಛತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದದ್ದು. ಆ ಶಿಬಿಯು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋವುಗಳನ್ನು, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಇಂದ್ರ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಆ ಶಿಬಿ ಎಂಬ ರಾಜರ್ಷಿಯಂತೆ ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣಾ ಭಾರವನ್ನ ವಹಿಸಬಲ್ಲಂತ ಬೇರೆ ರಾಜ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಲಾರ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ಎನಿಸಿದ್ದ. ನಿನಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 4 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದಂತಹ ಆ ಶಿವಿ ರಾಜನ ಮೃತನಾದ ಎಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನೀನೇಕೆ ದುಃಖಿಸಬೇಕು? ಒಂದು ಯಾಗವಾಗಲಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೃತನಾದ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನೀನು ಹೀಗೆ ಕೊರಗಿ ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನಿಗೆ 7 ಯಾಗಗಳು, ಅದೇನಿದೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ, ಅತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ, ಮುಖ್ಯ, ಷೋಡಶ, ಅತಿರಾತ್ರ, ವಾಜಪೇಯ, ಆಪ್ತೋರ್ಯಾಮ. ಗೃಹಸ್ಥನಾದನು ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಈ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತೂ ಅಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ಮುಟ್ಟೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬಂದು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನೀಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು. ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಬಂತಲ್ಲ, ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಸಹಾಯ ವೇದ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಭಾ ಅವರು ವಿದ್ವತ್ತಿವರುಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಬಂದ್ರು. ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ನನಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಇವರುಗಳು ವೇದ ಎನ್ನುವನ್ನ ಅಧಿಕರಿಸಿರುವಂತವರು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನದ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಲುವನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ವಂಶ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಏನು ವ್ರತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಇದು. ಮದುವೆ ಆದ್ರೇನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದೊಂದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಗಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಮಾಸಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ. ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಶಿವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು, ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಧಿವಶನಾಗೋದು. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ. ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ. ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ನರಕಾದಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇಶಯ ಗರ್ಭವಾಸ ಪುನಃ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಮುಂದಿನ ರಾಜ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.
ದುಷ್ಯಂತನಿಗೆ ಶಕುಂತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಹಾತ್ಮನು ಶ್ರೀಮಂತನು ಎನಿಸಿದಂತಹ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಕೂಡ ಕಾಲಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದಾನೆ ನಿಮಗ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ರಾಜರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ, ಅವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಐಹಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಏಕ ಛತ್ರಾಧಿಪತಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಂಪೆಯ ವೈಭವ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತನಕ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಬಿಟ್ರು ಈಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೊಲ್ಲಿಕಾವಲನ್, ವಿಲ್ಲವರ್ಕೋನ್, ಪಾಂಡ್ಯ, ಚೇಳ, ಚೋಳನಾಡು, ಚೇರನಾಡು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಲಗತಿ ಮಂದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಯಮುನಾ, ಗಂಗಾ, ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 314 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 1000 ಅಶ್ವಮೇಧಗಳನ್ನ, 100 ರಾಜಸೂಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ. 1000 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ, 100 ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ, ದೀರ್ಘ ಸತ್ರ ಅಂತ. ಸತ್ರಂ ಯ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಉದಗೇಣೆ ಪ್ರಮೀಯತೆ ದೇವಾನಾಮೇ ಮಹಿಮಾನಂ ಗತ್ವಾ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಗಚ್ಚತ್. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ರ ಅಂದ್ರು. ಸತ್ರ ದೀರ್ಘ ಸತ್ರ. ಒಂದ್ ಸತ್ರ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ದೀರ್ಘ ಸತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾಗ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ತುಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಬರೀ ಗೃಹಸ್ಥನಾದ್ರೆ ಸಪ್ತ ಯಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ರಾಜರಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಜಯ. ತನಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೇರಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಮೋಸದಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡಂತ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದು. ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಬಂದವರನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅವನ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನ್ನೇ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನೇ ಕೊಂದ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರುತ್ತೇನೋ? ಕ್ಷತ್ರಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ದೋಷದ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಆಕಾಶವನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಲು ಹೇಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜರು ಅವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಭರತನ ಹಿರಿಮೆ. ಆ ಭರತನಿಂದಲೇ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಭಾರತ. ಭರತ ಖಂಡೆ, ಈ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಭರತ ಖಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದುಷ್ಯಂತ ಶಕುಂತಲೆಯರ ಮಗ. ಆ ಭರತನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 1000 ಯಾಗ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ 1000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯಾಗಾಶ್ವಗಳನ್ನ ಘಟಿಸಿದ್ದ. ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತನು 100 ಕೋಟಿ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಕಣ್ವಮುನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ. ದುಷ್ಯಂತ ಈ ಶಕುಂತಲೆ ಕಣ್ವಮುನಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವಳು. ಕಣ್ವಮುನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ. ನಿನಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 4 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಮೇಲೆನಿಸಿದ್ದಂತಹ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಮೃತಿ ಹೊಂದಿದ ಎಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೃತಿಗಾಗಿ ನೀನೇಕೆ ದುಃಖಿಸ್ತೀಯ? ಸಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶರೀರ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ. ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, 80, 70, 80, 90 ಈಗಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಡಿಕೇಶನ್, ಔಷಧದಿಂದನೇ ಶರೀರ ಮುಂದುವರಿಸೋದಾಗಿದೆ. ಶರೀರ ಅವರು ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗೇನು ಕೊರಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಶರೀರ. ಲಿವ್ಡ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ರೋಗಗ್ರಸ್ತರು ಹಾಗೇನೋ
ಯಾರು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇವರು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಬಂಧುಗಳು, ದೇಹಾನುಬಂಧಿಗಳು. ಇವರುಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಾಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು, ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದಂತಹದ್ದು, ಏಕೈಕ ಫಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತನ್ನ ಊರ್ಧ್ವಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮೋ, ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನೋ, ಈ ತರದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳಬಾರದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇದು. ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯ ಇಲ್ಲ, ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ದಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾರ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದಿದೆಯೋ ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವರು, ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಯೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು? ಅದರಿಂದ ಹೋಗುವವರ ಮುಂದೆ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಆ ಯಮಪಾಶವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಳಿತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಗುಸುರು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಶರೀರ ಬಿಡೋಕೆ. ಇದು ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸರ್ಜ್ಯ. ಜೀರ್ಣವಾದಂತ ಶರೀರ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ರೋಗವೋ ರೋಗ ಇಲ್ಲದೇನೋ ಅಂತೂ ಹೇಗೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಅಂತೂ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ. ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯಾನಾಥ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ. ಕರ್ಮದಿಂದ ನನಗೆ ಶರೀರ ಬಂತು, ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನು. ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ. ಶರೀರ ಪಡೆದಿರುವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಯ್ತು, ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬಿಸಾಕುವಂತೆ ಜೀರ್ಣವಾದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ಬೇರೆಯವರ ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಭರತನೂ ಹೋಗಾಯ್ತು. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಾಳಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗುಣಿಸೋದು? ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊತ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅವರು ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷರು. ಅವರ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬಾಳು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷ, ಕೀರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಅವ್ರದ್ದಾಯ್ತು. ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟಾಗ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಗ್ನಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಶರೀರ ಹೋಮಾಂಜು ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ. ಕೀರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಅದನ್ನ ಲೋಕ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಳಾದವನು ಬೇಗ ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಈಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಈ ತರದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷ ಅಲ್ಲ, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಶೇಷ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಗುಣ ಶ್ರೀರಾಮ. ದಶರಥ ಕುಮಾರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಕಾಲಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇವನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದವನು. ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧನಹೀನರಾಗಲಿ ಕಷ್ಟಪಡೋರಾಗಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 11,000 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು ರಾಮ. ದಶವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ದಶವರ್ಷ ಶತಾನಿ ಚ. ರಾಜರುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಸೇರಿಸೋದು ಕೂಡ ರಾಮ. ರಾಮನ್ ತಿಥಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೇನೋ, ರಾಮ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮನನ್ನ ಅವನು ಯಾವ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕಂಡವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಸರ್ವದ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಇತ್ತು ಲೋಕ.
ಆಗ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಗ್ನಿಗಂಧ, ಜಲಗಂಧ, ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದ ಮರಣ ಮುಂತಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಪಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅನಿಲ ದೇವ. ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಭಕ್ಷಿಸಿಯೋ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿಯೋ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಪಮೃತ್ಯುಗಳು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಶೈವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ವರದರಾಜರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕಾಂಡ ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಸಾವಾಗಬಾರ್ದು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾಗಬಾರ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಭಯಕ್ಕೆ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶರೀರ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ ದಂತಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮಾಂಜುಹೋತಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು ಊರ್ಧ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದ ಮರಣ ಮುಂತಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಮೊದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೋಗವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಹಸ್ರಾಯುಷ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದರು. ಸಹಸ್ರಾಯುಷ್ಯ ಒಂದು ಸಹಸ್ರ, ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳು. ಈಗ ದಶರಥ 60,000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಬರೀತಾರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಏನೇನೋ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದ ಅವನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಆಯು ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ 100 ಅಂತಂದ್ರು. ಈಗ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಹಾಗೆ ಆ ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಪುರುಷರ ಮಾತೇನು ನೋಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಮಾತು, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಪರರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೃಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ವು. ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಳಗದಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ವು. ಆ ರಾಮನು 14 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವನವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದ 10 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಶ್ಯಾಮಲವಾದ ದೇಹಕಾಂತಿ, ಕೆಂಪಾದ ಕಡೆಗಣ್ಣು, ಅಜಾನುಬಾಹು ಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ. ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಮುಖದ ಕಳೆ, ರಮಯತೀತಿ ರಾಮ, ಸಿಂಹದ ಹೆಗಲಿನಂತೆ ಹೆಗಲು, ಉಬ್ಬಿದ ತೋಳು, ಇಂತಹ ರೂಪಾತಿಶಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಯುವಕನಾಗಿ ಆನೆಯ ಸಲಗಲಂತಿದ್ದ ರಾಮನು 11,000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ. ಹೇ ಸಂಜಯ, ನಿನಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲೆಸಿದ್ದ ಅಂತವನೇ ಮೃತನಾದ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನೀನೇನು ದುಃಖಿಸ್ತೀಯೇ? ನಿನ್ನ ಮಗನು ಹಾಗೆ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಅವನಿಗಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜಯರಿಗೆ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮನನ್ನು ರಾಜ್ಯನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ 16 ಜನ. ಮುಂದೆ ಭಗೀರಥನೆಂಬ ರಾಜನು ಮೃತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಭಗೀರಥನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಸೋಮಪಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬಿ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ. ಆ ಭಗೀರಥನು ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತೆಯಾದ 1,00,000 ಕನ್ಯರನ್ನ ಯಜ್ಞ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ 4 ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರಥವನ್ನ, ಒಂದೊಂದು ರಥದ ಹಿಂದೆ ಸುವರ್ಣ ಭೂಷಣಗಳ 100 ಆನೆಗಳನ್ನ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಆನೆ ಜೊತೆಗೆ 1,000 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಒಂದೊಂದು ಕುದುರೆಯೊಡನೆ 1,000 ಗೋವುಗಳನ್ನ, ಒಂದೊಂದು ಗೋವಿನೊಡನೆ 1,000 ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಹಿಂದೆ ಗಂಗೆಯು ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕಿಯಂತೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ರಿಂದಲೇ ಆ ಗಂಗೆಯು ಭಾಗೀರಥಿ ಎಂದು, ಊರ್ವಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಳು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೊಂದು ಕತೆ. ಭಗೀರಥನನ್ನ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು. ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಗಂಗೆ ಅವಳನ್ನ ತ್ರಿಪಥಗ, ರಾಮಾಯಣದ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಗಾವತರಣದ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ. ಭಗೀರಥನನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದಳು ಭಾಗೀರಥಿ.
ತಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿ ಬಂದು ಭಗೀರಥನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಭಾಗೀರಥಿ. ಲೋಕ ಪಾವನೆಯಾದ ಗಂಗೆ ಯಾಗಶೀಲನ ಭಗೀರಥನಿಗೆ ಮಗಳು ಎನಿಸಿದಳು. ಏ ಸಂಜಯ, ನಿನಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲೆನಿಸಿದ್ದಂತಹ ಭಗೀರಥನೇ ಮೃತನಾದ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಾಗಿ ದುಃಖಿಸೋದೆ? ಅವನಿಗಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕೆ? ಒಂದಿನ ರಾಜ ದಿಲೀಪ, ಮಹಾತ್ಮನಾದ ದಿಲೀಪ ಎಂಬ ರಾಜನು ಮೃತನಾದದ್ದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಯಾಗಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧನ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಪುರಾಣದ ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವನು. ಅವನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನು ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ಮಿತಾದ 1,000 ಆನೆಗಳನ್ನ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದ. ಅವನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಲ್ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಯೂಪಸ್ತಂಭ ಅಪರಂಜಿಯ ಬಂಗಾರದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಪರಂಜಿ ಬಂಗಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅವನ ಯಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಆ ಯೂಪದ ಮೇಲಿನ ಚಶಾಲ ಎಂಬ ಸುವರ್ಣ ಸ್ತೂಪಿಯಲ್ಲಿ 6,000 ಮಂದಿ ದೇವಗಂಧರ್ವರು ಹಾಡುತ್ತಾ ನರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯೂಪಸ್ತಂಭ. ಅವರ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾವಸು ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವನು ಆ ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 7 ಸ್ವರಗಳೊಡನೆ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಿಶ್ವಾವಸು ಗಂಧರ್ವ. ಆ ವೀಣಾಗಾನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ತಮಗಾಗಿಯೇ ಆ ವೀಣಾಗಾನ ಎಂದು ಅತಿ ಆದರದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ದಿಲೀಪನಂತೆ ಯಾಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬೇರೊಬ್ಬ ರಾಜನಿಲ್ಲ. ಸುವರ್ಣ ಕವಚಗಳುಳ್ಳ ರಾಜನ ಆನೆಗಳು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆರಿ ಮಲಗಿದ್ವು. ದಿಲೀಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಧ್ವನಿ, ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣಿ ಧ್ವನಿ, ಕೊಡಿರಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಿ ಎಂಬ ಔದಾರ್ಯದ ಧ್ವನಿ, ಇವು 3 ಎಡಬಿಡದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ದಿಲೀಪನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ದರ್ಶನ ಫಲದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ರು. ನಿನಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲೆನಿಸಿದ್ದಂತಹ ಆ ದಿಲೀಪನೇ ಮೃತನಾದ ಎಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸಬಹುದೇ? ಮುಂದಿನ ರಾಜ ಮಾಂಧಾತ. ಯುವನಾಶ್ವನ ಮಗನಾದ ಮಾಂಧಾತೃ ಎಂಬವನು, ಅವನು ಸತ್ತದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ತಂದೆಯ ದೇಹದ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಂದವನು. ಒಮ್ಮೆ ಯುವನಾಶ್ವನು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಂತ್ರಿಸಿಟ್ಟಂತ ಪುರುಷದಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಮೊಸರು ಇವೆರಡನ್ನು ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಮದಲ್ಲಿ. ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯ ಗರ್ಭ ಬೆಳೆಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದ ಇವನು ರಾಜ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಒಳಗೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೀರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಪುರುಷನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಗರ್ಭ ಬೆಳೆದು ಆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮರುತ್ತುಗಳೆಂಬ ದೇವತೆಗಳು 49 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರುದ ಅಂತ ಕತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿದು. ದಿತಿ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನನ್ನ ಮಹರ್ಷಿ ಕಶ್ಯಪ, ಅವನ ತಾನೆ ದಿತಿ ಅದಿತಿ ಪತ್ನಿಯರು. ಅಲ್ಲಿ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಾದಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕೇಳೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನನಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು. ಸರಿ, ಅವಳ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ನೀನು 1 ವರ್ಷ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಇವಳು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇಂದ್ರನೇ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅವಾಗ ತನ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವಳ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗರ್ಭವನ್ನ ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ 7 ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಚೂರು ಮಾಡದ. ಒಂದೊಂದನ್ನ ಮತ್ತೆ 7 × 7 49 ಜನ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಮಾರುದ ಅಂದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಂದನೇ ಹೇಳ್ದ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಮರುಗಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮರುತೋ ಗಣಾನಾಂ ಪತಯ ಹೇಮಾವಂತಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷತ್ರೆ ಯಸ್ಯಾಮ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯಾಂ ಪುರೋದಾಯಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕರ್ಮನಸ್ಯಾಂ ದೇವೋತ್ಯಾಗ ಸ್ವಾಹ. ಆ ಮರುದ್ಗಣಗಳು ಈ ಮಾಂಧಾತೃ
ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇವತೆಯಂತೆ ತಂದೆಯ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಆ ಶಿವನ್ ನೋಡಿ ಖಂ ದಾಸ್ಯತಿ, ಈ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸೋರು ಯಾರು ಎಂದು ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೇವೇಂದ್ರನು ಮಾಂ ದಾಸ್ಯತಿ, ನನ್ನಿಂದ ಕುಡಿಯಲಿ ಎಂದು ತಾನು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಇದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಮಾಂಧಾತೃ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನು ಆ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನಿಟ್ಟು ಚೀಪಿಸಿದಾಗ ಆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಮೃತ ಸ್ಮರಿಸಿತು. ಈ ಅಮೃತ ಪಾನದಿಂದ ಆ ಮಗುವಿನ ದೇಹ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಫಲಗಳಷ್ಟು ಉಬ್ಬುತ್ತ ಬಂದು 12 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಆ ಮಗುವು 12 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯವುಳ್ಳದ್ದಾಯಿತು. ಆ ಬಾಲಕನು ಇಂದ್ರ ಸಮಾನನಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಇವನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರ, ಮರುತ್ತ, ಅಸಿತ, ಗಯ, ಬೃಹದ್ರಥರೆಂಬ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿದ. ಅಂಗಾರ ರಾಜರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಮಾಂಧಾತೃವಿನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ದೇವಲೋಕವೇ ಭೇದಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ದೇವತೆಗಳು ಹೆದರಿದರು. ಸೂರ್ಯನ ಉದಯಾಸ್ತಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಭಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಂಧಾತೃ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಮಾಂಧಾತನು 100 ರಾಜಸೂಯ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ 1 ಯೋಜನದ ಎತ್ತರವು 10 ಯೋಜನಗಳ ಉದ್ದವೂ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ರೋಹಿತ ಮತ್ಸ್ಯಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಕ್ಕ ಧನವನ್ನು ಇತರ ಜನರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಂಜಯ, ನಿನಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲಿಸಿದಂತ ಆ ಮಾಂಧಾತನೇ ಸತ್ತ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸೋದು ಯಾಕೆ? ಮುಂದಿನ ರಾಜ ಯಯಾತಿ, ನಹುಷನ ಪುತ್ರನಾದ ಯಯಾತಿ ಕೃತನಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅವನು ಸಮುದ್ರಾಂತವಾದ ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಜಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಭೂಮಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಸಮುದ್ರವೇ ಅದರ ತೀರ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಬಲಾಢ್ಯ ಶಮ್ಯ ಎಂಬ ದಂಡವನ್ನ ಬೀಸಿ ಎಸೆದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಯಾಗಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರ ತೀರವನ್ನು ಸೇರಿದ. ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಬಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರವಾಗಿ ತರ್ಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವನು 100 ವಾಜಪೇಯಗಳನ್ನ, 1000 ಇತರ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ಸುವರ್ಣ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಆ ಯಯಾತಿಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೈತ್ಯ ದಾನವಾಂಶದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಪೂರ್ವಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯದು, ದೃಶ್ಯು ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಪುತ್ರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ತಪೋವನವನ್ನು ಸೇರಿದ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೂ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲೆನಿಸಿದಂತಹ ಆ ಯಯಾತಿಯೇ ಮೃತನಾದ ಎಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀಯ? ಮುಂದಿನ ರಾಜ ಅಂಬರೀಷ. ನಾಭಾಗ ಪುತ್ರನಾದ ಅಂಬರೀಷ ಮೃತನಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವನನ್ನ ತಮಗೆ ರಕ್ಷಕನಾದ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ರು. ಇವನು ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಯಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಪರಿಚರ್ಯೆಗಾಗಿ 1000 ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ 10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ರಾಜರನ್ನೇ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸರ್ವೀಸ್ಗೆ. ಇಂತಹ ವೈಭವದಿಂದ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಂಬರೀಷನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪರಿಚರ್ಯೆಗಾಗಿ ಬಂದ ರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಅಂಬರೀಷನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಎಂಬ ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಧರ್ಮಾದಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಮೆನೆಸಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಪವಿತ್ರನಾದಂತ ಆ ಅಂಬರೀಷನೇ ಮೃತನಾದ ಎಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸಬಹುದೇ? ಮುಂದಿನ ರಾಜ ಶಶಿಬಿಂದು. ಚಿತ್ರರಥ ಪುತ್ರನಾದ ಶಶಿಬಿಂದು ಎಂಬ ರಾಜನು ಸತ್ತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅವನಿಗೆ 1,00,000 ಮಂದಿ ಭಾರ್ಯರಿದ್ರು. 1,00,000 ಮಂದಿನಂತೆ ಪತ್ನಿಯರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಕುಮಾರರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ವರ್ಣ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕುಮಾರನು 100 ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನ ವರಿಸಿದ್ದ.
ಆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕನ್ಯೆಯೊಡನೆ 100 ಆನೆಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಆನೆಗೆ 100 ರಥಗಳು, ಒಂದೊಂದು ರಥಕ್ಕೆ 100 ಉತ್ತಮವಾದ ಜಾತಿ ಕುದುರೆಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಕುದುರೆಗೆ 100 ಹಸುಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಹಸುವಿಗೆ 100 ಆಡುಗಳು ಸೇರಿದ್ವು. ಹೀಗೆ ತನಗೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದ ಅಪಾರ ಧನವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಶಶಿಬಿಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಧರ್ಮಾದಿ ಚತುರ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಸಿದಂತಹ ಆ ಶಶಿಬಿಂದುವೇ ಮೃತನಾದ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ದುಃಖಿಸ್ತೀಯೇ? ಕಾಲದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳೆಷ್ಟು ಮಸಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಧರೆಯೊಳಗೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೊಟ್ಟಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುರಿತಾ ಇದೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಶವ. ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯೂ, ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಶವವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ದಾನಕ್ಕೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರಂತರ ಚಲನೆ. ಮರ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ. ಎಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಉದುರುತ್ತೆ. ಇದು ಉದುರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಚಿಗುರಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು, ಹಳೆ ಬೇರು, ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಗು. ಮರ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ. ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖ ಬೇಡ. ಗಯ, ಅಧೂರ್ತ ರಜಸ್ಸಿನ ಮಗನಾದ ಗಯ ಎಂಬ ರಾಜನು ಮೃತನಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ರಾಜನು ಹೋಮಶೇಷವನ್ನೇ 100 ಸಂವತ್ಸರ ಒಳಗೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. 100 ಸಂವತ್ಸರ, 100 ವರ್ಷಗಳು ಹೋಮಶೇಷ, ಅದನ್ನೇ ಅವನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಹೋಮಗಳು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ಅಗ್ನಿದೇವನು ತಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರಲು ರಾಜನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೇ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಧನವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಕ್ಷಯವಾಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಸದಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ವರವನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಗ್ನಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವನು ದರ್ಶ, ಪೂರ್ಣಮಾಸ, ದರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ, ಪೂರ್ಣಮಾಸ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ, ಅಶ್ವಮೇಧಗಳೆಂಬ ಕೃತಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೋದಾನಗಳನ್ನ, 10,000 ಕುದುರೆಗಳ ದಾನವನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಯಾಗದಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನ, ಧನದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ, ಶ್ರಾದ್ದದಿಂದ ಪಿತೃಗಳನ್ನ, ಕಾಮದಿಂದ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದವನು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೇನೇನೋ ಅದು. ಅವನು ಒಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಮಾರು ಅಗಲ, 100 ಮಾರು ಉದ್ದ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸುವರ್ಣದ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾ ರೂಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳಲಿನ ಕಣಗಳುಂಟೋ ಅಷ್ಟು ಗೋವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಏನು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಭರತ ಖಂಡ, ಭರತ ವರ್ಷ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಧರ್ಮಾದಿ ಚತುರ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಆ ಗಯನೇ ಸತ್ತ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನೀನೇ ಕೆಲಸ ಪಡ್ತೀಯ? ಮುಂದಿನ ರಾಜ ರಂತಿದೇವ, ಸಂಕೃತಿ ಪುತ್ರನಾದ ರಂತಿದೇವ. ಅವನು ಸತ್ತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವು. ಅವನು ಇಂದ್ರನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕು, ಅತಿಥಿಗಳ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ತಪ್ಪಬಾರದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ತಾನು ಯಾಚಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವರಗಳನ್ನ ಪಡೆದ. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆ ರಂತಿದೇವನಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸದ್ವಿನಿಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದ ಪಶುಗಳೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ವು. ಈ ರಂತಿದೇವನ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪಶುಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಸ್ರವಿಸಿದ ಜಲವೇ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಚರ್ಮಣ್ವತಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅದೊಂದು ನದಿ. ಆ ರಾಜನ ಯಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರಹದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಅವನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ನಿನಗೆ ರಾಜನು ಎಷ್ಟು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೊಡುವನು ಎಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಿನಗೆ 1000 ವರಗಳು, ನಿನಗೂ 1000 ವರಗಳು ಎಂದೇಳಿ ಅವರವರು ಕೋರಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ. ಆ ರಂತಿದೇವನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಇನ್ನೂ ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಗಡಿಗೆಗಳು, ಹಂಡೆಗಳು, ಸ್ಥಾಲಿಗಳು, ಬೋಗನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವರ್ಣಮಯಗಳಾಗಿದ್ದ ಹೊತ್ತು ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲದ್ದು ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರಂತಿದೇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅತಿಥಿ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ 1120 ಪಶುಗಳು ವಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಇತರೆಯವರು ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಶುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳಲ್ಲ,
ಇವನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಆಳದವನು, ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ, ಗೋಹತ್ಯೆ. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬೇರೆ. ಮೂಲತಃ ಏನು, ನಮಾಗಂ ಸಮಶ್ನೀಯಾತ್, ಮಾಂಸವನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದ ಅಡಿಗೆಯವರು ತವ್ಯಗಳನ್ನೇ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರಿ, ಮೊದಲಿನಂತೆ ಈಗ ಮಾಂಸವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಂಜಯ, ಧರ್ಮಾದಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಪುಣ್ಯತಮವಾದ ರಂತಿದೇವನೇ ಸತ್ತ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸೋದೇಕೆ? ಮುಂದೆ ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಗರ ಎಂಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಅವನೂ ಮೃತನಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಮಹಾತ್ಮನು, ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಅತಿಮಾನುಷ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಅವನಿಗೆ 60,000 ಮಂದಿ ಪುತ್ರರಾದರು. 60,000 ಮಂದಿ ಸಗರ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಾಗರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ. ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಅಗಲು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಈ ಕಾಲಕೇಯರು ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರು, ದಸ್ಯುಗಳು ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇವರು. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ರಾಜರ ಮೇಲೆ, ಇವರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಲೋಕದಕ್ಕೆ ಕಂಟಕರಾಗಿದ್ರು. ಸಾವು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಅವನು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾನ್, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋಕೆ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನ ಅಂತ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಒಂದು ಉದ್ಧರಣೆ ತರ ಅಷ್ಟು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಪೋಷಣ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾವಾಗ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜಲಚರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕುಡ್ದಿದ್ದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ಸಗರನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಮೂತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಮೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಪರ್ವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಮೆ ಇದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲ, ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಸ್ನಾನ ಕೂಡದು ಅಂತ ನೀರೋದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ 5: ಅಲಹಾನ, ಪುಲ್ಲಾಣಿಯೇ, ದರ್ಭಶಯನ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಪುಲ್ಲಾಣಿ ಬಹಳವಾಗಿ ದರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು. ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಅವನು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೇತು ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸೇತು ಸ್ನಾನವನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಈಗ ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮನು, ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಅತಿಮಾನುಷ ರೂಪಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂತ ಅವನಿಗೆ 60,000 ಮಂದಿ ಪುತ್ರರು. ಚಂದ್ರನನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಮಧಿಪತಿ. ನಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಅದು, ಇನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಸುತ್ತುವಂತದ್ದೇ ನಮಗೆ ಇರೋ 9 ಗ್ರಹಗಳು. ಇದು ತಾನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂದು ಉಪಗ್ರಹ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ. ಅವನು ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳದ್ದು ಹೆಸರು 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತಿಗೆ, ರೋಹಿಣಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಪತ್ನಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಗರನು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಏಕಛತ್ರದಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದ. ಇವನೊಬ್ಬನೇ ರಾಜ, ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಸಹಸ್ರದಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ಅವನು ಸುವರ್ಣ ಸ್ತಂಭಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಾಸಾದಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಶಯನಾಸನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ
ಇನ್ನು ಅವರವರು ಕೇಳಿದ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಿದ. ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ. ಆ ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನ, ದಾನ, ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ಆಮೇಲೆ ಯಜನ, ಯಾಜನ. ಇದು ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತಾಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಹ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವರುಗಳೇನೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವನು ಸಮುದ್ರಾವೃತವಾದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತೋಡಿಸಿ ಹಳ್ಳ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಾಗರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವು. ನಾನು ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಧರ್ಮಾದಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಆ ಸಾಗರನೇ ಮೃತ್ಯನಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನೀನು ಶೋಕಿಸೋದು ಯಾಕೆ? ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಇದು ವಿಧಿ ನಿಯಮ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್? ಏನು ಆಗಬಾರದಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ರೊಂಬ ಅನ್ಯಾಯ. ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ? ಯಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ? ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ ಚಿನ್ನದ್ದೇನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಒಬ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉದ್ಗಾರನೇ ಇಟ್ಟಿಸ್ರ ಆಗ್ಲು ಅವ್ರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ಸೇರ್ತೋ ಅದವರು ಅವ್ರದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೃಥು ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ವೇನನ ಮಗನಾದ ಪೃಥು ಎಂಬುವನು ಮೃತನಾದ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ವೇನ ಅವನು ಅಧರ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದ, ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು. ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಕಡಿದ್ರು ಹೋಳಿನಿಂದ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬಂದವನು ಪೃಥು. ಅನೇಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಇವನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಲ್ಲವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಪೃಥು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮತ್ತು ತಾವೇ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅವನ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷತದಿಂದ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಕ್ಷತ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಟಕ, ದುಃಖಗಳು, ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಹೋಲಿಗಳು, ಇವರುಗಳು ಲೋಕವನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವಂತವರು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ. ಆ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೆಂದು, ಪ್ರಜಾರಂಜನೆಯಿಂದ ರಾಜನೆಂದು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸೋದು ರಾಜ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದ. ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಭೂಮಿ ಫಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ಉತ್ತರದೇ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ, ತಾನಾಗಿಯೇ ಧಾನ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮರದ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೇನು ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಹಸುಗಳು ಕೊಳಗದಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ವು. ஏத்த கலங்கள் எதை பொங்கி மீதளிப்பா ಮಾತಾದೆ ಪಾಲ್ ಸೊರಿಯುಂ ಬಳ್ಳಲ್ ಪೆರುಂ ಪಶುಕ್கள். ಬಹಳ ಉದಾರಿಯಾದ ಆ ಹಸುಗಳು. ಏನು ಔದಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೆಚ್ಚಲಿಂದ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹಾಲು ಸುರಿದು ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿದು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿ ಭಯಗಳೊಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜಲವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಸ್ತಂಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಜಲಸ್ತಂಭನ. ಅವನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮ ಮಾಡಿದ. ಅವನ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭಂಗ ಇಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ, ಇದರಿಂದನೇ ಪೃಥ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಭೂಮಿಗೆ. ಅವನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿ 3 ಆಳುಗಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ 21 ಸುವರ್ಣ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ. 3 ಆಳು ಎತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು 7 ಅಡಿನೋ ಅಥವಾ 6 ಅಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 3 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ್ದು ಸುವರ್ಣ ಪರ್ವತಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಧರ್ಮಾದಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಎನಿಸಿದ ಆ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ, ಇನ್ನು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಸಾಯುವವನಿಗೆ ಪಥ್ಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಿತವಾಕ್ಯಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುವುದೇನು ಎಂದ. ಸಾಯುವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಸೇರುತ್ತೇನು? ಮೊದಲು ಈ ಜಾಟರಾಗ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಿವಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭೋ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಜಠರಾಗ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ.
ತಿಂದಿದ್ದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇನೆ ಯಾರು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳ ಮೊದಲಾಗೋದೇನಂದ್ರೆ ಊಟ ಸೇರೋಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಂಗಂಗೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಹಾಗೆ ಸಾಯುವನಿಗೆ ಪಥ್ಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಿತವಾಕ್ಯಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ನಾರದನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂಜಯ, ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ ನಾರದ, ವಿಚಿತ್ರಾರ್ಥವುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಪುಣ್ಯಗಂಧವುಳ್ಳ ಮಾಲಿಕೆಯಂತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಅನೇಕ ರಾಜರ್ಷಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾಣಿಯು ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಗಿಸಿತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ದುಃಖ ನೀಗಿತು. ಅಮೃತ ಪಾನದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸಿದೆ. ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞ, ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಮೋಘವಾದಂತೆ. ನಾನು ಸಂತಾಪದಿಂದ ಕುದೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪುತ್ರ ಸಮಾಗಮ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಕರುಣಿಸು ಎಂದ. ಆಗ ನಾರದನು, ಹೇ ಸಂಜಯ, ನಿನಗೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಣಷ್ಠೀವಿ ಎಂಬ ಪುತ್ರನ ಮೃತನಾಗಿ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರುವನಲ್ಲವೇ, ಅವನನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ನಿನಗೆ ಬದುಕಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವನು ಸ್ವರ್ಣ ಸಮಾನವಾದ ದೇಹಕಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ, ಹೋಗು ಎಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ. ನಾರದನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇದಾಯಿತು. ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಗನನ್ನ, ಈ ಬಯಕೆಗಳು ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಈಗ ನಾರದ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಈಗ ಅನೇಕ 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ, ಆಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಪ್ತೈತಿ ಚಿರಂಜೀವಿನಃ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯೋ ಅಷ್ಟಮಃ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೇನು, ನಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಇದ್ದವರಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೂ ಇದ್ರೇನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆಲ್ಲ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿಯ ನಿಯಮ, ಅದನ್ನ ಮೀರುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿನಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.